Good morning to all. In the previous lecture of heat transfer, we are discussing the heat transfer through a heat conduction through a plane wall, sorry, not a plane wall. The wall is composite wall. Okay, so heat transfer using a composite wall, and we have to find out the heat transfer rate. So at the end of the theorem, the finalize that Q is the equal to the delta T upon R. So what is the meaning of that? The meaning of that is that heat transfer rate is equal to the driving force upon resistance. It is followed by the all layer. Okay, starting point as well as end point as well as intermediate temperatures or interface temperatures. Okay, so now similar theorem we have to consider, but in this theorem we have to consider as a cylinder. In first theorem we consider as a composite wall, and now next one is that it is a heat flow through a cylinder. માની લો કે હવે જ્યારે હીટ ફ્લો થતું હોય સિલિન્ડર ફોર્મની અંદર, માની લો કે કોઈ પાઇપ છે અને એ પાઇપની અંદરથી હીટ ફ્લો થાય છે, બરાબર. ફ્લુઇડ પાઇપની અંદરથી ફ્લુઇડ પસાર થાય છે અને તેના અંદરથી આપણે હીટ ફ્લો થાય છે. તો હાઉ ઇટ કેન બી લુક લાઈક ધેટ, તો અંદરથી કેવી રીતે થતું હશે. સો તેના માટે લેટ અસ સી અ થિયરમ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, theory name is heat flow through a cylinder. Okay, so consider a thick walled hollow cylinder as shown in figure. સૌથી પહેલાં ધારી લેવાનું છે કે થિક લેયર જે સિલિન્ડર છે ગોળાકાર આકારનું, તો એ કેવું છે, જાડું છે, થિક વોલ. એની જે વોલ છે એ શું છે, થિક છે. શો ઇન ફિગર. ચાલો તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. સો at the center point, the initial radius, we can say that initial radius of the layer 1, okay, જે અંદરની લેયર છે તેની ત્રિજ્યા આપણે ધારી લઈએ કે આર છે, સોરી શું છે, R1, બરાબર. સૌથી દૂર એટલે કે સૌથી છેલ્લું લેયર છે તેની ત્રિજ્યા એટલે કે ઇન્ટરનલ ત્રિજ્યા આર છે, R1 છે, અને સૌથી બહારની ત્રિજ્યા outer radius is R2. Inside radius is R1 and outside radius is R2. And we have to consider a small part or a small cross section area. At that point we have to find out the heat flow rate, or maybe it called heat transfer rate. So at a distance R from the center, એટલે કે કોઈ રેડિયસ આપણે લઈ લઈએ છીએ સેન્ટરથી, તેની ત્રિજ્યા આપણે ધારી લઈએ કે R. ઓકે, તો ક્યાં છે, લેટ અસ see this. Okay, so first of all let us the radius R1, inside radius R1, okay, જે અહીંયા છે R1. આઉટસાઇડ રેડિયસ અહીંયાથી અહીંયા સુધીની એટલે કે આ છે R2, બરાબર. ઇનસાઇડ રેડિયસ R1 અને આઉટસાઇડ રેડિયસ R2. નાવ વી હેવ ટુ કન્સિડર ક્રોસ સેક્શન એરિયા. ધારી લો કે આ સેન્ટર પોઈન્ટથી હું R ડિસ્ટન્સ પર એક ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ધારી લઉં છું, બરાબર, જેની ત્રિજ્યા છે R, બરાબર. R ડિસ્ટન્સ પર આવેલું છે. હવે તે ભાગે હું શું લઉં છું, એક ક્રોસ સેક્શન એરિયા DR, જેની થિકનેસ છે DR, બરાબર. એટલે આ સેન્ટર અને ત્યાંથી તેની ડિસ્ટન્સ કેટલું છે, DR. ઓકે, now next is that inside temperature is T1. અંદરનું ટેમ્પરેચર T1 છે અને આઉટસાઇડ ટેમ્પરેચર છે T2. ઓકે, અને હીટ ફ્લો રેટ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે, heat flow rate, let us see first, I think maybe in the form of T1 to T2. Okay, heat flow rate છે એ T1 થી T2 થતો હશે. ચાલો જોઈ લઈએ.
તો ફિગર જોયું તેની અંદર ઇનસાઇડ રેડિયસ R1 બરાબર. તો ઇનસાઇડ રેડિયસ આપણે ધારી લીધી, ઇટ ઇઝ R1. આઉટસાઇડ રેડિયસ R2, લેન્થ L, જે ટોટલ લેન્થ છે સિલિન્ડરની કમ્પ્લીટ લેન્થ એ શું છે L બરાબર. લેટ K બી ધ થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ઓફ મટીરિયલ ઓફ સિલિન્ડર. આ જે મટીરિયલ જેનું બનેલું છે બરાબર, આ મટીરિયલ, તો એની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી આપણે ધારી લઈએ કે એની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી K છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, let the inside temperature to be T1. Let the temperature of inside temperature, અંદરની સરફેસનું ટેમ્પરેચર T1 and the outside surface to be T2. inside temperature T1 અને outside temperature T2. ઓકે, ના જો અહીંયા બીજી કન્ડિશન આપી છે. કન્ડિશન ઇઝ ધેટ કે T1 ઇઝ ગ્રેટર દેન T2. T1 is greater than T2. What is the meaning of that? The temperature of T1 is greater than T2. એટલે કે T1 કરતાં T2 નું ટેમ્પરેચર વધારે છે. તેનો મતલબ શું થાય છે કે હીટ ફ્લો કઈ દિશામાં થશે? હીટ ફ્લો કઈ દિશામાં થશે? We know that from the Fourier's law, heat is from the second law of thermodynamics, heat is transferring to the ક્યાંથી ક્યાં થશે? It is transferring from higher temperature body to lower temperature body. એટલે કે T1 થી T2 તરફ હીટ ફ્લો થશે. So therefore heat flow from the inside of the cylinder to the outside. બરાબર, અંદરથી આઉટસાઇડ તરફ હીટ ફ્લો થાય છે. It is desired to calculate the rate of heat flow for this case. તો આપણે આના માટે હીટ ફ્લો ડિરાઈવ કરવાનો છે. So the next point is that as per we show in figure, consider a very thin cylinder. બરાબર, સિલિન્ડ્રિકલ એલિમેન્ટ છે ક્યાં છે? R ડિસ્ટન્સ પર, R ડિસ્ટન્સ પર બરાબર, જે આપણે હમણાં ડિસ્કસ કર્યું. Concentrating with the main cylinder of radius R, it having a radius of R. અને R ક્યાં આવેલું છે? સ્મોલ r. It is in between R1 and R2. R1 અને R2 ની વચ્ચે આવેલો છે બરાબર. સૌથી ઓછી રેડિયસ કોની? આની. વચ્ચેની રેડિયસ આની ને સૌથી વધારે રેડિયસ આની. ઓકે, એટલે R ક્યાં છે? આ બંનેની વચ્ચે. The thickness of wall of this cylinder element is dr. એટલે સિલિન્ડ્રિકલ એલિમેન્ટ છે એની થિકનેસ શું થશે? dr. Now the rate of heat flow at any radius r is given by. કોઈ પણ રેડિયસ માટે હીટ ફ્લો શું થશે? ચાલો, તો તેના માટે આપણને એક ઇક્વેશન ખબર છે. કયું ઇક્વેશન? તો કે ફુરિયર્સ લોનું ઇક્વેશન. ફુરિયર્સ લોનું જે ઇક્વેશન્સ છે બરાબર, ફુરિયર્સ લો. ઇટ સ્ટેટ ધેટ રેટ ઓફ હીટ ટ્રાન્સફર જે છે એ કોના સમપ્રમાણમાં હોય છે? તેના થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી, એરિયા અને ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો આપણને તે ઇક્વેશન ખબર છે. તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે એ ડીટી અપોન, અહીંયા શું છે? થિકનેસ નથી, અહીંયા શું છે? ડિસ્ટન્સ છે, અને ડિસ્ટન્સ આપેલું છે રેડિયસમાં, એટલે કે dr બરાબર. હવે આ ઇક્વેશન પ્રમાણે જુઓ, હવે સિલિન્ડર છે બરાબર, આ સિલિન્ડર, તો એનો એરિયા શું થશે? એરિયા એટલે કે એ બરાબર. એની કિંમત આપણને એરિયા આનો ખબર છે, સિમ્પલ છે. સર્ક્યુલર કોઈ હોય સર્કલ, તો એને એરિયા શું થાય? 2πr, અને એની લેન્થ જે હોય તે એટલે કે L, 2πrl બરાબર. આ એનો શું થશે? એરિયા બરાબર. તો એરિયા જો આપણને ખબર હોય તો આપણે એરિયાની કિંમત ક્યાં મૂકી દઈએ? આ ઇક્વેશનની અંદર બરાબર. ચલો ડાયરેક્ટલી અહીંયા
એની કિંમત મૂકી દઈએ તો શું થશે? હવે પછીનું જે ઇક્વેશન છે એ ક્યાં મળશે? તો કે આ કેની વેલ્યુ અહીંયા મૂક્યા પછી અહીંયા મળશે. જુઓ છે ડાયરેક્ટ q ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે 2πrl અને dt અપોન dr. ઓકે, સો ક્યાંથી આવ્યું એ ખબર હોવી જોઈએ. અને અહીંયા આર શું કામ લઈએ છીએ? બિકોઝ ઓફ અહીંયા રેડિયસ આપેલી છે એટલા માટે. ડિસ્ટન્સ આપેલું હોત તો આપણે ડીએક્સ લેતે, બરાબર. અને તો આ રીતે થશે, બરાબર. ના, સો ધ રેટ ઓફ હીટ ફ્લો એટ એની રેડિયસ, કોઈ પણ રેડિયસ આર માટે શું થશે? ઇક્વેશન નંબર 2.32. ના, ઇક્વેશન 2.32 ઇઝ ધ સિમિલર ટુ ધ ઇક્વેશન ઓફ 2.3, બરાબર. જે આપણું ઇક્વેશન છે, કયું ઇક્વેશન? તો કે ક્યુ વાળું હમણાં જે આપણે લખ્યું તે ઇક્વેશન, ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે ડીટી અપોન ડીઆર, બરાબર. સો ધ એરિયા ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ હીટ ફ્લો is 2πrl and dx of the equation 2.3. So we give the next theorem. એટલે કે આ ઇક્વેશન પરથી કોને કરતા બનાવવાનો? જે ચલિત પદો હોય, જેની અંદર વેરિએશન આવતું હોય ને, તેને સામે લઈ જવાના. જેમ કે રેડિયસની અંદર આવે છે અને બીજું ક્યાં આવે છે? ટેમ્પરેચરની અંદર, બરાબર. તો બંનેને એકબીજાની સામે લઈ જઈએ. તો હવે શું કરીએ અહીંયા? તો અહીંયા જુઓ, આ નીચે છે ને ડીઆર છે, તો ડીઆરને ક્યાં લઈ જઈએ? બરાબરની પેલી બાજુ, એટલે શું લખાશે? ડીઆર. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ. હવે છેદમાં શું કરીએ છીએ? આ જે આર છે, બરાબર, 2πrl, તો એને ક્યાં લઈ જઈએ? અહીંયા, એટલે ક્યાં થશે? બરાબર, એટલે ડીઆરના છેદમાં આર થશે, બરાબર. માઇનસ કે એઝ ઇટ ઇઝ, અહીંયા ક્યુ છે, બરાબર. ક્યુ તો હોવાનો જ છે, કારણ કે ક્યુ અને ક્યુની સાથે શું કરીએ છીએ? ડીઆર મલ્ટીપ્લાઈડ, અને એના છેદમાં છે તો અહીંયા ક્યાં જશે? અંશમાં, અને આ આર મલ્ટીપ્લાઈડમાં છે તો એ છેદમાં, તો ક્યુ ઇન્ટુ ડીઆર બરાબર બાકીનું ટર્મ, એટલે કે કે 2πrl, બરાબર. 2πrl અને વધ્યું શું છે? ડીટી, અને ડીઆર તો અહીંયા સામે મલ્ટીપ્લાઈડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આ જે ક્યુ છે મલ્ટીપ્લાઈડમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ જાય અહીંયા, તો ક્યાં આવે? અહીંયા છેદમાં, તો કેના છેદમાં ક્યુ આવશે, બરાબર. તો હવે જે ઇક્વેશન છે એ અહીંયા આવે, ડીઆરના છેદમાં આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કે 2πrl અપોન ક્યુ ઇન્ટુ ડીટી. ઓકે, the only variable in equation number 2.33 is that ટી એન્ડ આર. હમણાં જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે આ બંને વેરિયેબલ છે. હવે આના અંદરથી કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ હોય ને એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ કઈ થશે? જો કે કોન્સ્ટન્ટ, 2 કોન્સ્ટન્ટ, પાય કોન્સ્ટન્ટ, એલ કોન્સ્ટન્ટ અને ક્યુ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે આખું ટર્મ કોન્સ્ટન્ટ છે, બરાબર. અને આ વેરિયેબલ છે, બરાબર, આ બંને. તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ. આનું ઇન્ટિગ્રેશન ક્યાંથી ક્યાં થશે? જો રેડિયસ ક્યાંથી ક્યાં લેવાની છે? R1 થી R2, બરાબર. એટલે આવશે ડીઆરના છેદમાં આર, અને સામેની બાજુ શું આવશે? આ ભાગ કોન્સ્ટન્ટ, એટલે એને એમને બહાર લખી દેવાનો. અને ડીટીનું શું થશે? ઇન્ટિગ્રેશન ફ્રોમ T1 થી T2, બરાબર. અને માઇનસ રિમૂવ પછી કરીએ, બરાબર, પહેલાં જોઈ લઈએ. સો અપ્લાઇંગ અ લિમિટ R1, આની જગ્યા પર R1, સિમ્પલી R1 થી R2 આ ઇક્વેશનની અંદર મૂકી દો લિમિટ, બરાબર. R1 થી R2 અને T1 થી T2. જુઓ, હવે હંમેશા યાદ રાખવાનું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે કે સંકલન કરવાનો એક નિયમ છે. 1/x હોય ને ઇન્ટિગ્રેશનમાં, ઇન્ટિગ્રેશનની અંદર 1/x હોય ને તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય ખબર છે? એટલે કે એનું સંકલન ln x, આ એનું ઇન્ટિગ્રેશન થાય. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. તો અહીંયા જે આપ્યું છે એ કોના જેવું છે? 1/r છે એ 1/x જેવું છે, બરાબર. તો 1/r નું શું થશે? ln r, બરાબર, ઇન્ટુ dr.
ખબર પડી? તો એ જ મૂકવાનું છે. તો શું થશે? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ln, હવે પછી શું લાગશે? ln r હોય, બરાબર? ln ln r હોય તો શું થશે? અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ, તો ln r2 માઇનસ ln r1, અને આ બાજુ t2 માઇનસ t1, જે ડિટેલથી આપણે આગળના લેક્ચરમાં સમજીશું.